Hello everybody. Once again I am here with you for the another session of this elasticity, and that is when weight of the beam is ineffective is to be there. So in this basically what meaning to be as an beam of weight is going to be ineffective. That is, this is supposed to be as an beam, and this weight of this beam is not taking part in the bending is to be there. म्हणजे जेव्हा केव्हा एक साईडला हा स्टेडी केला जातो, म्हणजे फिक्स केला जातो, आणि दुसऱ्या साईडला लोड अप्लाय केलं जातं, तेव्हा ह्याचं स्वतःचं वेट त्या बेंडिंगमध्ये इफेक्टिव्ह नसते. दॅट इज व्हेन द वेट ऑफ द बीम इज इनइफेक्टिव्ह. वी ऑलरेडी सीन दॅट व्हॉट इज मीन टू बी ॲज अन beam bending of beam is to be there, and bending moment is also to be there. Now today we will see what exactly meaning to be as and when the weight of the beam is ineffective is to be there. So here is this simple diagram for this when weight of the beam is to be ineffective. The same case is to be there. Here it is to be a part where it is to be fixed. If you look at in this diagram, here this a is nothing but to be showing this part which is to be as an fixed point, and another end where the load is going to be given, that is the b point. This means to be as an ab is the length of the particular your beam is to be there. Now beam is either rectangular or the circular, continuous throughout the end of the material, that is called to be as in your beam. Now AB is the total length is given as an with the small l. This is what the length of the beam is to be there, and when the weight is going to be added or the loaded at this end, then whatever will be the change or the bending is going to be occurring, it is to be shown here with this diagram. Now this B position will become to be as an B dash, and whatever the weight you will apply, according to the what amount of the weight you will apply, the what will be the bending is to be there. Now here the important factor is AB is nothing but to be the length of the beam is to be there, and where it is going to be bending and forming a new position from the B to B dash is to be there. This is what the case. Now here from where it is to be as an bending is going to be formed, that is somehow it is given for the part to be as an p dash is to be there. If you look at this case where the whenever the load I am applying at the this end, means the load is applied at the other end, at this end, the tension or the pressure we will find at this stage, that is to be as an weight in opposite direction, that is momentum we can say. जेव्हा केव्हा मी जेवढं केवढा लोड इकडं अप्लाय करणार आहे, तेव्हा ह्या डायरेक्शनवर जास्त टेन्शन जी काय येणार आहे किंवा त्या वेट जेवढ्या प्रमाणात लावणार आहे तेवढ्या प्रमाणात ह्याच्यावर इथं वेट जे फोर्स आहे ते इथं अप्लाय करणार आहे, त्या वेट अपोजिट it is to be there. Now this is what the from where the bending takes place at the p point is to be there, and for that it is supposed the from the x point, this is what the depression or the bending is going to be occurring, and this what the length is going to be the x for that case, and therefore the whatever be the effective part of this beam is to be there, म्हणजे ज्याच्यावर की हा इफेक्ट व्हायला ह्या बेंडिंगचा, ती जर लेंथ मला कॅल्क्युलेट करायची असेल तर टोटल लेंथ जी आहे ती दॅट इज कॉल्ड टू बी ॲज एन एल मायनस ती व्हॉट अमाऊंट ऑफ फ्रॉम विच पॉईंट this bending is going to be occurring, and that's why the effective length will be L minus x is to be there. मग ह्याच्यामध्ये इफेक्टिव्ह लेंथ जी आहे ती कोणती राहणार आहे की जिथून ही बेंडिंग टेक्स प्लेस, मीन्स फ्रॉम द पी पॉइंट वॉट एव्हर बी द बेंडिंग इज गोइंग टू बी ऑकरिंग, अँड दॅट्स वाय द वॉट एव्हर बी द bending occurring at point P is to be there, which is called to be as an L minus x is called to be as an effective beam is to be there, where the depression is going to be occurring is to be there. Now here it is to be the depression is total depression is nothing but to be b dash is given to be there. Total जी काय बेंडिंग आहे किंवा डिप्रेशन त्याला म्हणतात ते किती आहे, b to b dash is to be there. And now here it is to be as an what amount of the bending or the according to that what amount of the weight you are applying, according to that the bending or the depression is to be there. So this is what the simple diagram which is to be. आता ह्या बेंडिंग मध्ये ह्या वेट बरोबरच याचं स्वतःचं वेट रिस्पॉन्सिबल नाही आहे, म्हणून त्याला इनइफेक्टिव्ह म्हणलेलं आहे. वेन द वेट ऑफ द बीम, याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारे या बीमचं म्हणजे ह्या बेंडिंगमध्ये जेव्हा केव्हा म्हणजे हे जेव्हा बेंड व्हायला त्याच्यामध्ये ह्याचा
जे स्वतःचं वेट आहे ते सुद्धा त्याच्यामध्ये इफेक्टिव्ह आहे का नाही, तर दॅट इज नॉट टू बी इफेक्टिव्ह, म्हणजे इनइफेक्टिव्ह इज टू बी देअर. म्हणजे ह्याच्या वेटमुळे त्याच्या बेंडिंगमध्ये फर्स्ट केस आपण स्टडी करायला, ज्याच्यामध्ये की ह्याचा वेट त्यामध्ये कॉन्ट्रीब्यूट करणं, म्हणून त्याला म्हणलंय when the weight of the beam is ineffective is to be there. So here this is what the simply what is going to be happening for this case. आता ह्या केसमध्ये जर समजा बघायचं राहिलं, तर सिम्पली इफ यू लुक ॲट दिस बेंडिंग मोमेंट ॲक्टिंग ऑन इट इज नथिंग बट टू बी. आता जेव्हा मी म्हणलो तुम्हाला की इथं जिथून ही बेंडिंग टेक्स प्लेस, म्हणजे त्याची लेंथ जी काय ती एल मायनस एक्स इज टू बी देअर, अँड दॅट इज एल मायनस एक्स. ही कोणताची लेंथ आहे, ही ॲक्च्युली लेंथ आहे तुमच्या पी बी डॅशची. जो की इफेक्टिव्ह बेंड होणारा पार्ट आहे पी बी डॅश आहे, आणि डब्ल्यू इज नथिंग बट टू बी वेट इज टू बी देअर. म्हणजे ह्या जर डायग्राममध्ये तुम्ही केअरफुली बघताल तर इथं बघा, ही जी केस आहे कुठून बेंडिंग व्हायली, ह्या पी पॉईंटपासून, आणि नवीन पोझिशन जी काय आली ती कुठे पी बी डॅश, म्हणजे ज्याच्यावर इफेक्ट व्हायला बेंडिंग जी काय, तर दॅट पोर्शन इज टू बी पी बी डॅश. मग त्याची लेंथ किती आहे, त्याची लेंथ एल मायनस एक्स आत्ताच आपण कॅल्क्युलेट केलं होतं जिथून बेंडिंग टेक्स प्लेस, आणि म्हणून जे ओरिजिनल लेंथ आहे एल, आणि ज्या पॉईंटपासून आपल्याला ही बेंडिंग दिसायली दॅट इज टू बी पॉईंट इज टू बी हॅव्हिंग ॲट द लेंथ ऑफ एक्स इज टू बी देअर. म्हणून जो काही पार्ट आहे ही रिमेनिंग जर लेंथ मला पी बी डॅशची जर लेंथ काढायची असेल, पी बीची आणि पी बी डॅशची लेंथ एकच सारखीच येणार. मग ही जी काही टोटल लेंथ त्याच्यातून मायनस दिस एक्स जर केलं, तर एल मायनस एक्स इज गोइंग टू बी द वॉट एव्हर द इफेक्टिव्ह इज टू बी देअर. मग हे सुद्धा बेंडिंग कशावर डिपेंडंट आहे, तुम्ही वेट किती लावणार आहे त्याच्यावर आहे. मग जेवढं वेट लावणार त्यानुसार हे बेंड होणार आहे, किंवा इफेक्टिव्ह इज टू बीम इज टू बी देअर. सो दिस इज व्हॉट द बेंडिंग मोमेंट, म्हणजे तेवढ्याच प्रमाणात हे मला रिव्हर्स डायरेक्शनमध्ये, म्हणजे जितकं वेट लावेल तेवढं मला इथं ताण येईल की ते रिव्हर्स जाण्याचा प्रयत्न करेल, ओरिजिनल पोझिशनला जाण्यासाठी प्रयत्न करेल. जितकं जास्त बेंड करेल तेवढं जास्त प्रमाणात रिव्हर्स ते जागेवर जाण्याचा प्रयत्न करणं, दॅट इज बेंडिंग मोमेंट इज टू बी देअर. आणि म्हणून ही जी काय बेंडिंग मोमेंट आहे, सॉरी, so that is somehow it is to be bending moment acting on it is nothing but to be given with this part, that is nothing but to be w weight जे लावलंय ते इंटू पी बी डॅश जिथं की बेंडिंग होईल ती, आणि त्याची जी लेंथ आहे दॅट इज नथिंग बट टू बी डब्ल्यू इंटू एल मायनस एक्स. नाव जर समजा हे जर इक्विलिब्रियममध्ये आहे, एकसारखा बीम जेव्हा आहे, त्या केसमध्ये आपण ऑलरेडी जे कॅल्क्युलेट केलेलं आहे बेंडिंग मोमेंट, ते आपण कॅल्क्युलेट केलेला पार्ट आहे वाय अपॉन आर इंटू आय जी इज टू बी देअर, दॅट इज नथिंग बट टू बी ए के स्क्वेअर इज टू बी देअर. आता ह्या पार्टमध्ये जर समजा थोडंसं कॅल्क्युलेट जर करायला गेलो आपण, तर सिम्पली या केसमध्ये जर आपण बघतो तर इथं आर इज नथिंग बट टू बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर आहेच आहे, आणि त्यामुळे ज्या पी पॉईंटपासून, म्हणजे ह्या पी पॉईंटपासून जी बेंडिंग व्हायली दॅट इज व्हॉट द रेडियस ऑफ कर्वेचर पार्ट दॅट ॲक्सिस पी पी इज नथिंग बट टू बी वेअर द न्यूट्रल ॲक्सिस पार्ट इज टू बी देअर. मग अशा केसमध्ये हे जे काही आपण बघत आहोत दॅट इज वेअर डब्ल्यू इज नथिंग बट टू बी, इट इज टू बी simply given to be as an this w is sorry, r is nothing but to be the radius of the curvature and of the your neutral axis at p is to be there. आणि म्हणून जर समजा मी हे जर कॅल्क्युलेट बघायला गेलो, हे जर पार्ट बघायला गेलो, तर इट इज इन इक्विलिब्रियम पोझिशन, इट इज w इंटू एल मायनस एक्स इज इक्वल टू that part where it is to be showing to be as an this is to be is nothing but to be equal to this part where it is to be given by the bending moment. म्हणजे हे जो बेंडिंग मोमेंटला रिस्पॉन्सिबल आहे ही दिस क्वांटिटी, ही दोन्ही काय इक्वल आपण दाखवू शकतो. सो या केसमध्ये सिम्पली आपण त्याच इक्वेशन जे आधी आपण बेंडिंग मोमेंटचं कॅल्क्युलेट केलं ते इज इक्वल टू कोण, दिस डब्ल्यू इंटू एल मायनस एक्स इज टू बी देअर. सो आता ह्याला जर समजा आम्ही आणखीन थोडंसं सिम्प्लिफाय करायला गेलो, म्हणजे ह्या डायग्रामनुसार, तर ह्याच्यामध्ये जर समजा पी क्यू जो काही पार्ट आहे इज इक्वल टू हा जो पार्ट आहे, आता ह्याच्यामध्ये काय केलं मी, स्मॉल अमाऊंट ऑफ इंटरवल ऑफ पॉईंट घेतला, म्हणजे दॅट इज टू बी ॲज अँड दिस पी क्यू इज टू बी देअर. हे दिस इज हा पी पॉईंटपासून बेंडिंग होते, तर स्मॉल इंटरवल ऑफ दॅट इज पी क्यू एवढं अमाऊंट जर घेतलं, तर मला एक ह्या रेडियस ऑफ कर्वेचरचं काही ना काहीतरी मला पर्टिक्युलरली आर आणि हे अँगल पर्टिक्युलरली मिळेल दॅट इज डी थिटा इज टू बी देअर. हे टोटल जर समजा बघितलं हे, तर मी हे समजा हे टोटल आर्क आहे ही, तर दॅट विल बी थिटा, बट हे स्मॉल इंटरवल म्हणून आहे, म्हणून किती आहे डी थिटा, त्याचा मी स्मॉल पार्ट घेतला, ते दॅट इज द लेंथ हॅव्हिंग टू बी एज इन पी क्यू इज टू बी देअर.
मग ह्या पर्टिक्युलर राईट अँगल ट्रायंगलच्या बाबतीत जेव्हा मी बोलायलो पी क्यू ओ पी ओ क्यू ह्या पार्टला, ते जे अँगल आहे ते अँगल किती मेड करायला, इट इज डी थिटा इज टू बी देअर. हे रेडियस ऑफ कर्वेचर कशाने डिपेंड करून नोट करतो आपण, कॅपिटल आरने. आता ह्याच पी क्यूला जर समजा मला रिप्रेझेंट करायचे साइन थिटा इन दॅट फॉर्ममध्ये, तर दिस डी थिटा इंटू आर इज टू बी देअर, किंवा हा ओ पी काय जे असेल तर त्या फॉर्ममध्ये आपण लिहू शकतो. म्हणून हे जे रिलेशन आहे पी क्यू इज इक्वल टू, मी जे काय लिहू शकतो, तर पी क्यू इज इक्वल टू व्हॉट आय कॅन राईट, द पी क्यू आय कॅन राईट इन दिस सेन्स इज नथिंग बट टू बी सिम्पली ॲज दी पार्ट वेअर इफ यू लुक ॲट. म्हणून ह्या ठिकाणी काय केलेले, हा पी क्यू जो आहे इथं बघा, हा जो पी क्यू आहे, हा पी क्यू इट इज नथिंग बट टू आर डी थिटा इज टू बी देअर. पण आर काय, रेडियस ऑफ कर्वेचर कॅपिटल आर, आणि दॅट इज टू बी देअर. बट पी क्यू काय, द स्मॉल लेंथ आहे त्याची, म्हणून स्मॉल लेंथ असल्यामुळे किती, डेल एक्स किंवा डी एक्स आपण म्हणू शकतो. म्हणून डी एक्स इज इक्वल टू आर इंटू डी थिटा इज टू बी देअर. मग याच्यावरून मला आर लिहिता येते. मग आर हा डी थिटा इकडं जाईल, लेफ्टला जर इकडं गेला तर हा डिवाइड होईल, म्हणून आर इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी थिटा इज टू बी देअर. म्हणून अशा पद्धतीने आरला मला आता रिप्रेझेंट करायला काय आलं, डी एक्स बाय डी थिटा इज टू बी देअर. So this is what the simply r is going to be replaced by dx by d theta is to be there. मग अशा पद्धतीने मी जर समजा ह्याला रिप्लेस करायलो, तर मला नवीन जे रिलेशन मिळणार आहे कोणाच्या बाबतीमध्ये, डिप्रेशनच्या बाबतीमध्ये, तर ते काय मिळणार आहे, इट इज डब्ल्यू इंटू एल मायनस एक्स, दॅट इज मोमेंटम, बेंडिंग मोमेंट, दॅट विल बी हिअर इट इज वाय इंटू ए के स्क्वेअर. आता ह्याला वाय बाय आर होतं ना, कॅपिटल आर, तर कॅपिटल आर ची व्हॅल्यू किती होती आता आपण बघितलं, डी एक्स बाय डी थिटा. मग डी एक्स बाय डी थिटा जर इथं व्हॅल्यू पुटअप केली तर डिवाइड बाय डिवाइड म्हणजे हे काय जाईल, वर जाईल, म्हणून ही व्हॅल्यू वर गेली डी थिटाची. म्हणून मला जे नवीन रिलेशन जे मिळालेलं आहे ते नवीन रिलेशन काय, इट इज नथिंग बट टू बी डब्ल्यू इंटू एल मायनस एक्स इज इक्वल टू वाय ए के स्क्वेअर डी थिटा बाय डी एक्स इज टू बी देअर. पण याच्यावरून मला डी थिटा पण लिहिता येते. मग डी थिटा इज इक्वल टू हा डी एक्स इकडं जाईल, हा डी एक्स इकडं जाईल, वाय ए के स्क्वेअर हा इकडं डिवाइडला जाईल. म्हणून मग मला ते नवीन रिलेशन काय लिहिता येते, न्यू रिलेशन आय कॅन राईट, इट इज डी थिटा इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एल मायनस एक्स डी एक्स बाय वाय ए के स्क्वेअर. सो याला एक इक्वेशन 1 2 काय जे त्यानुसार जर समजा मी रिप्रेझेंट केलं, तर आता मला जे आहे डिप्रेशन, टोटल डिप्रेशन जे काय आहे, टोटल डिप्रेशन म्हणजे हे जिथपर्यंत बेंडिंग व्हायला ते, हे टोटल डिप्रेशन वाय म्हणजे बी बी डॅश इज नथिंग बट टू बी वाय. पण त्याचा स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, म्हणजे आता पुन्हा त्या डायग्रामवर जाऊ, तर क्यू पी क्यू जो पोर्शन आहे डिप्रेशन, तो स्मॉल अमाऊंट देतो मला. मग पुन्हा आपण डायग्रामकडे जाऊ, इथं जरा बघताल तर आपण टोटल डिप्रेशन घेतलं नव्हतं, स्मॉल अमाऊंट ऑफ डिप्रेशन आपण घेतलं होतं. मग स्मॉल अमाऊंट ऑफ डिप्रेशन किती घेतलं होतं आपण, पी क्यू एवढं. मग ह्या पी क्यूला जर समजा मी इकडं डिप्रेशनच्या फॉर्ममध्ये जर जॉईंट केले हे 2 पॉईंट, तर मला नवीन रिलेशन नवीन व्हॅल्यू किती देते, ते सी डी एवढी. पण हे सी डी टोटल डिप्रेशन नाही आहे, हे स्मॉल इंटरवल ऑफ डिप्रेशन आहे. टोटल डिप्रेशन काय, बी टू बी डॅश हे टोटल डिप्रेशन आहे. पण त्याच्यापैकी मी पी क्यू एवढाच पार्ट घेतला होता लेंथ. मग इकडं ती मला काय रिप्रेझेंट करते, ह्याचे जर पॅरलल जर काढले तर सी डी एवढीच व्हॅल्यू अमाऊंट ते मला देते. म्हणजे हे जे काय डिप्रेशन आहे हे काय, हे स्मॉल वाय म्हणजे स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, दॅट इज स्मॉल इंटरवल ऑफ डिस्टन्स, दॅट इज स्मॉल वाय इज टू बी देअर. आणि हे टोटल डिप्रेशन किती आहे, हे बी बी डॅश इज, हे कॅपिटल वाय टोटल डिप्रेशन, पण त्याचा स्मॉल अमाऊंट स्मॉल वाय इज टू बी देअर. म्हणून पी क्यूला जर समजा मला रिप्रेझेंट करायचं असेल तर मी कशाने करेल, दॅट इज टू बी एज एन डी वाय. टोटल डिप्रेशन वाय असेल तर स्मॉल अमाऊंट डी वाय, सॉरी, या पद्धतीने मी त्याला रिप्रेझेंट करू शकतो. सो द थिंग इज दॅट, मग मला ह्या पद्धतीने जर समजा ह्या रिलेशनशिपला रिप्रेझेंट करायचं असेल तर हाऊ आय कॅन राईट, दॅट इज टू बी हिअर द डिप्रेशन ऑफ क्यू बिलो पी इज टू बी एज एन सी डी. आणि म्हणून that depression is nothing but to be dy is equal to n minus x into d theta is to be there. मग सबस्टिट्यूट करा डी थिटाची व्हॅल्यू, डी थिटाची व्हॅल्यू आपण आत्ताच कॅल्क्युलेट केली होती, आणि टी डी थिटाची जर व्हॅल्यू इथं जर पुटअप केली, ही डी थिटाची व्हॅल्यू, ही दिस इज टू बी एज एन डी थिटा व्हॅल्यू, ही जर समजा मी या ठिकाणी पुटअप केली तर मला डी वाय इज इक्वल टू स्मॉल इंटरवल ऑफ डिप्रेशनची व्हॅल्यू काय मिळणार आहे, हे एल मायनस एक्स इंटू धिस मच ऑफ अमाऊंट. सो न्यू रिलेशन विल बी लाईक दॅट. मग मला हे जे नवीन रिलेशन डी थिटा सॉरी डी वायचं जे मिळणार आहे ते हाऊ मच इट इज नथिंग बट टू बी likewise here simply it is nothing but to be given in this fashion is to be dy is equal to L minus x w into L minus
एक्स सबस्टिट्यूट एल मायनस एक्स ॲक्च्युली डिप्रेशन आहे इंटू डी थिटा तेवढा याच्या हिशोबाने. मग एल मायनस एक्स हा पहिला आणि डी थिटामधला हा एल मायनस एक्स आहे, डब्ल्यू इंटू एल मायनस एक्स डी एक्स बाय वाय ए के स्क्वेअर. मग याला जर समजा ह्याच्यात पुटअप केलं तर डब्ल्यू इंटू एल मायनस एक्स होल स्क्वेअर होईल इंटू डी एक्स वाय ए के स्क्वेअर इज टू बी देअर. So this is what the new relation for the dy small interval of depression is to be there. मग याला जर समजा मी पुढे जाऊन ह्याला y टोटल डिप्रेशन जर समजा मला कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर टोटल डिप्रेशन म्हणजे काय बी बी डॅश आहे, म्हणजे टोटल डिप्रेशन इज दिस मच स्मॉल इंटरवल ऑफ सी डी इज टू बी देअर. मग मला काय करावं लागेल ह्याच रिलेशनला काय करावं लागेल इंटिग्रेट करावं लागेल. कोणत्या रिलेशनला ह्या आधीच्या, कारण काय हे डी वाय काय डी वाय हे स्मॉल इंटरवल ऑफ डिप्रेशन आहे. मग मला टोटल डिप्रेशन जर करायचं असेल तर ह्याला इंटिग्रेट करायला लागेल कुठून कुठपर्यंत 0 to L टोटल डिप्रेशन जे आहे L वरचं. आणि म्हणून मग मला जे काही रिलेशन मिळेल ते टोटल लेंथचं डिप्रेशन म्हणजे बी बी डॅशचं डिप्रेशन वाय मला मिळेल. म्हणून मग जर समजा मी ह्याला इंटिग्रेट केलं तर वाय इज इक्वल टू 0 to L इंटिग्रेशन डब्ल्यू इंटू एल मायनस एक्स होल स्क्वेअर डब्ल्यू इंटू एल मायनस एक्स स्क्वेअर अपॉन वाय ए के स्क्वेअर इंटू डी एक्स इज टू बी देअर. आता ह्याच्यातला डब्ल्यू वेट चेंज होणार नाही आहे, वाय सुद्धा चेंज होणार नाही, ए के स्क्वेअर हा सुद्धा व्हॅल्यू स्टँडर्ड चेंज होणार नाहीत. लेंथवर फक्त फरक पडणार आहे. मग लेंथवर फरक पडणारी व्हॅल्यू कोणती आहे एल मायनस एक्स हो स्क्वेअर इंटू डी एक्स याच्यावरच फरक पडणार आहे. मग याच्यावर फरक पडणार म्हणल्यावर इंटिग्रेट कशाला करणार आपण फक्त ह्या एल मायनस एक्स होल स्क्वेअर डी एक्सलाच विच इज टू बी 0 to L इंटिग्रेशन इज टू बी देअर. मग ह्या केसमध्ये मला जे काही व्हॅल्यू मिळणार आहे इट इज नथिंग बट टू बी डब्ल्यू अपॉन वाय ए के स्क्वेअर इंटिग्रेशन 0 to L. आता एल मायनस एक्स होल स्क्वेअर जर असेल तर आपल्याला माहिती आहे ए मायनस बी जर असेल तर इन ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिपमध्ये ए मायनस बी इज इक्वल टू नथिंग बट टू बी ए स्क्वेअर मायनस 2ab प्लस बी स्क्वेअर इज टू बी देअर. सेम फॉर्ममध्ये जर समजा मी याला लिहिलं एल मायनस एक्स होल स्क्वेअरला तर मला काय लिहिता येते देन आय कॅन राईट इट इज टू बी ॲज एन एल स्क्वेअर मायनस 2 एक्सेल प्लस एक्स स्क्वेअर इज टू बी देअर इंटू डी एक्स इज टू बी देअर. आता ह्याच्यामध्ये जर समजा मी पुन्हा लिमिट इम्प्लिमेंट केली तर लिमिट जर समजा मी टाकली तर मला नवीन रिलेशन याचंच लिमिट इम्प्लिमेंट केल्यावर काय मिळणार आहे हा एल स्क्वेअर 0 to L हे इंटिग्रेशन जर अप्लाय केलं तर इथं मला मिळणार आहे एल स्क्वेअर एक्स मायनस 2 एक्स स्क्वेअर बाय 2 आणि इथं प्लस स्क्वेअर आहे म्हणल्यावर एक्स क्यूब बाय 3 मिळणार. सो एक्स क्यूब बाय 3 इज टू बी आणि लिमिट पुटअप केलं 0 to L तर मला हे एक्सच्या जागी एल होईल. मग एल इंटू एल स्क्वेअर दॅट विल बी एल क्यूब मायनस इथं जे मायनस 2 एक्स स्क्वेअर. आता हे 2 कॅन्सल झालं इथंच दोन्ही दोनला भागितलं मग एक्स स्क्वेअर इंटू एल म्हणजे एक्सच्या जागी एल येणार आहे म्हणजे एल स्क्वेअर इंटू एल पुन्हा एल स्क्वेअर इज टू बी देअर आणि एक्सच्या जागी इथं एल येणार म्हणजे एल क्यूब बाय 3 इज टू बी देअर. मग इथं पुन्हा काय होते एल क्यूब आणि मायनस एल क्यूब हे सुद्धा 0 होऊन जाते. मग उरलेली व्हॅल्यू किती आहे दॅट इज डब्ल्यू इंटू एल क्यूब divided by y a k square 3y a k square is to be there. So that is what the cantilever's depression is to be there. So this is what the simply we can say the whatever be the value you can calculate for the depression when the weight of the beam is going to be ineffective is to be there. फ्री एंड म्हणजे हे जे काय आहे फ्री एंडला जर समजा लोड अप्लाय केला तर दॅट इज कॉल्ड टू बी ॲज अन कॅन्टिलिव्हर. एक साईडला फिक्स केला आणि दुसऱ्या साईडला लोड अप्लाय केला तर त्याला आपण कॅन्टिलिव्हर म्हणतो. दिस शुड बी ॲट द बिगिनिंग स्टेज but at the last what we have the relation for the depression is nothing but to be WL cube by 3y AK square is to be the relation where we have found this depression is going to be calculated in that fashion. So this is all about this session when the weight of the beam is going to be ineffective. याच्यामध्ये आपण weight of the beam जे काय याचा रोल प्ले करत नाही त्या बेंडिंग मध्ये that is what the when the weight of the beam is ineffective is to be there the depression is calculated with that value. So thank you for joining this session. Thank you and take care.